अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। श्रीमद् भागवत गौ कथा का 18,000 श्लोक, 365 अध्याय और भगवान व्यास ने रचा है। भगवान व्यास का एक कुमारिका के पेट से जन्म हुआ है, एक भील कन्या से, एक आदिवासी कन्या से, एक मासी मारी कन्या से, और भगवान नारायण कहलाए। भगवान को कोई नात जात की बाधा नहीं है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है और 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अपने अपने धर्म में रहकर अपना पालन करे। इसलिए भगवान व्यास ने भारत रूपी दिवे के अंदर कथा रूपी तेल डालकर उजाला किया, और उस उजाले में आप और हम सब बैठे हैं। भगवान व्यास सोच रहे मैं क्या करूं, इस समाज का भला कैसे हो। साधु संतों ही आपकी चिंता करते हैं साहब, और कोई नहीं करता है। भले कोई कह देता हो कि हम तुम नहीं रहो तो हम चले जाएंगे, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं साथे कोई मरतु नहीं, कोई नहीं साथे कोई जातु नहीं। आजीवनी साथे ईश्वर ज रहे। हरेक जन्म में भगवान आपने बधाने जाने छे। આપણે પહેલા ક્યાં હતા, અત્યારે ક્યાં છીએ, આગે ક્યાં હશું, બધી ખબર છે। ભગવાનને કોઈ નથી જાણતો। લાખો કરોડોમાં કોઈ ગૃહસ્થી જાણતો હશે, સાધુ સંતોય નહીં। વાતો જરૂર કરશે, પણ કોઈ સંતને ભગવાન મળ્યો એવા કોઈ 18 શાસ્ત્રોમાં લખ્યું નથી। જેને ભગવાન મળ્યો ગૃહસ્થ આશ્રમમાં મળ્યો સાહેબ। गृहस्थ आश्रम जीवो कोई आश्रम नहीं साहब। आप चाहो तो भगवान को बेटा बना सकते हो, आप चाहो तो भगवान को नौकर बना सकते हो, आप चाहो तो भगवान से मिल सकते हो, आप चाहो तो घर में भगवान को बुला सकते हो। मेरे में वो ताकत नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर एक साथ पति पत्नी रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम जीवो कोई आश्रम नहीं साहेब। जितला भगवान संतो भक्तो दाताओ महापुरुषो जितला जन्म गृहस्थ आश्रम में जन्मे। गृहस्थ आश्रम जेवो कोई आश्रम नहीं मारा बाप। तमे बहु भाग्यशाળી છો। તમે લાઈન માં ઊભા હતા, તમને પત્ની મળી, પરિવાર મળ્યો, સાધન મળ્યું, સાધના મળી, પરિવાર ધન દોલત મળ્યું। મારો નંબર આવ્યો તો કાંઈ નહીં રહ્યું, બાવો બની જાઓ, कुछ नहीं रहा। पर बाओ बनो बहु कठिन साहेब। कपड़ा ज पहरी लेवा होय ने लगत ने चितरवा होय तो दुनिया पहरीने फरे छे साहेब। तमे पण पहरी सको, तमने कोई रोकटोक नहीं। पण आमां आव्या पछी बहु कठिन साहेब। ए केई मां हशे, एकनो एक दीकरो होय अने दीकराने कहे बेटा बाओ बनी जा। मां कोई माया आज सुधी पोताना दीकराने बाहो बनाव्यो, तू मने बाहो बनवानुं के गमे एवो दारूडियो होय, गुंडो होय, गमे एवो होय, पर कोई मां नहीं कहती तू मने केम कैसे बाहो बन जा। फिर से मां बोली बेटा बावा बन जा। केम तारा बापनी भी आवी काया हती। आज राजपाट, आज दुनिया, आज महल बधु छोड़ीने जावुं पड्युं। बाप दीकरा मां एने ज कहेवाय जेना दीकराने ईश्वर साथे मेळवी दे। बेटा आ जगतमां जे जन्मे ने मरવું પડે, जेने भगवान મળ્યો છે અને ભગવાન પાસે માંગ્યું કે મને અમર બનાવો, તો પણ ભગવાને કીધું કે અમર તો તું નહીં બની શકે। ગમે એના હાથે તારું મૃત્યુ સ્વીકાર, અને તું નહીં સ્વીકારે તો તને મારીશ। હું કાળનો કાળ છું સાહેબ। મને કોઈ ભગવાન ના માને તો કોઈ મને ડર નથી। હું ભગવાન એટલે એક રૂપમાં કાળ પણ છું। જેમ કહે છે કે હું ભગવાનને નથી માનતો, મંદિરને નથી માનતો, ધર્મને નથી માનતો, એનો હું કાળ છું।
काल माने मौत, मृत्यु तो सबको लगती है साहब। कृष्ण 10वां अध्याय में कहते अर्जुन जे मने नहीं मानते नो काल छू, जे अनीति ने हराम नु ले एनो अकाल मृत्यु से एनो वंश नो नाश छू। जे मारी भक्ति करे एने भवसागर पार उतारू छू। हूँ शस्त्रधारी में राम छू, देव में भगवान शंकर छू। तमे जुओ तो खरा कृष्ण बोलो से राम पण हूँ छू, कृष्ण पण हूँ छू, शंकर पण हूँ छू। स्त्रियों में सबकी मूर्ति, चेतना, बुद्धि, पवित्रता हूँ छू। पशुओं में गाय हूँ छू, पशुओं में पशु गाय नहीं, पशुओं में गाय, मृगों में सिंह हूँ छू। એટલે તો લોક કાંપે છે સિંહ થી સાહેબ। सर्प में वासूंगी हूँ छू, जलाशय में नदियों हूँ छू, समुद्र हूँ छू, नदियों में गंगा हूँ छू। पवित्र करनारा संतों ने भक्तों ने चेतना ताकत हूँ छू। जे जगतना उपकार में जगतना हित में जीवे एनी आत्मा हूँ छू। झाड़ों में वनस्पतियों में पीपल हूँ छू, पवित्रता में तुलसी हूँ छू, सहन करने में धरती हूँ छू, प्रकाश में सूर्य हूँ छू, तेज आपा में चंद्र हूँ छू, अने बधाए खाय से एनु पचावनार जठर आंगणी हूँ छू। ईश्वरना शब्दों गीता એટલે ભગવાનની વાણી। यह ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरु सुख देव सेत्वे वेदे सांकार्यानि सामगा ध्यानावसन्तो पश्यन्तो योगिना सर्वां तस्मै स्वे देवाय नमः। हूँ बधाई ने जाणु छू हे अर्जुन लाखों करोड़ों में कोक मारी भक्ति करे छे, लाखों करोड़ों में कोक मने जानवानी इच्छा करे छे। 4 प्रकारना लोको मारू भजन करे। एक रोगी मानस જ્યારે બધાય સૂતી જાય, ડોક્ટરો, દુનિયાના લોકો, ઘરના લોકો, ત્યારે મારી શરણમાં આવે છે। બીજો દુખી સંસારના સુખ માટે મારું ભજન કરે છે। ત્રીજો જિજ્ઞાસુ મને જાણવાની ઈચ્છા કરનારો, અને ચોથો જ્ઞાની જેને ખબર પડી ગઈ કે ભગવાનના ભજન સિવાય જગતમાં બધું ખોટું છે, જગતમાં બધુંય મળી જાય પણ ઈશ્વર ન મળ્યો तो बधु बेकार से। मीरा बोली एक तू ना मिला श्याम तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या मेरा मन ना मिला। हे कृष्ण, हे श्याम, हे वृंदावन वासी, सारी बगिया खिले भी तो क्या श्याम तू ना मिला। हम तो रोते रहे तेरी यादों में, तुम तो ढूंढते रहे इस दुनिया में, फिर भी तू ना श्याम तू ना मिला। ये सारी दुनिया मिलेगी तो क्या श्याम तू ना मिला, श्याम तू ना मिला। एक राजपूतनी दीकरी, राजघराणेनी सोनाना महल में रहनारी ये मीरा दौड़ी द्वारकाधीशना मंदिर में हजारों लोको तमारी घोड़े उभा था। અને મીરા કહેશે હે કનૈયા તને મથુરામાં તકલીફ પડી તો તું ગોકુળ ભાગી ગયો, તને ગોકુળમાં તકલીફ પડી તો વૃંદાવનમાં ગયો, વૃંદાવન વાળાએ તને ચોર કીધો તો મથુરામાં, મથુરામાં તકલીફ પડી તો તું દ્વારકામાં આવીને બેસી ગયો, ગોપીઓ તારા નામના રટન કરતી રોતી રહી અને તું ખોટું બોલીને આવ્યો કે હું તને મળવા આવીશ, પણ હું ગોતતી ગોતતી આવ્યો, હવે મને જવાબ આપ, હું ક્યાં જાઉં? મને તો એ ખબર નહોતી ભગવાન શું,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। મારા ઘરે એક સાધુ આવ્યો, નાનપણમાં તારી મૂર્તિ આપી ગયો અને મને કીધું તું આ મૂર્તિ તારી સાથે બોલશે। આજ સુધી તારા નામે નાચતી રહી, ગાતી રહી, દુનિયાએ મને ઝેર આપ્યું, પથરા માર્યા, બદનામ કરી, પણ મેં તને છોડ્યો નહીં, તારું નામ છોડ્યું નહીં। આખા દુનિયાનું સુખ મળ્યું પણ તું ન મળ્યો એટલે મારા માટે બધું બેકાર છે। હે દ્વારકા વાળા, હે કાળિયા ઠાકર, तुम बता मैं कहां जाऊं? અને સાહેબ એ પથ્થરની મૂર્તિમાંથી હાથ નીકળ્યા, દુનિયા દેખતી રહી અને મીરા સમાઈ ગઈ। સાહેબ કોઈ કલાકાર, કથાકાર, વિદ્વાન કોઈ પણ એમ ન કહી શકે આ વાત ખોટી છે। આ કોઈ કહાની નથી સાહેબ। નરસિંહ મહેતો દામોદરમાં સમાઈ ગયો, તુકારામ વિઠ્ઠલનાથમાં સમાઈ ગયો, गुरु नानक देव ईश्वर में शांत थी गया, कबीर गंगा में समाई गया, राम हनुमान में समाई गया, कृष्ण भक्तों में समाई गया। आपणे आमनाम रही गया। मारा बाप, मारी आदत से हूँ एक अर्धी कलाक बधाने नचावू, कूदावू, कीर्तन करावू, पछी ज मारी कथा जामे, पण आपणी पासे टाइम नथी साहेब। 3 कलाकनो पिक्चर तमे पूरुं जोता हो छो, 9 થી 12, અને પૈસા ભરાણા છે। આ લક્ષ્યના માધ્યમ દ્વારા દેશ વિદેશમાં આખો દેશ તમને જોઈ રહ્યો છે। કંથરિયા ધામના 15 લાખ માણસો સભ્ય છે, એમાં ડેલી 22,000 માણસો આપણને જોવે છે સાહેબ। આપણા મંદિરને, માતાઓને ધન્ય છે, માતાઓને જે સવારમાં વારામાં સેવા કરે સાહેબ। હવારના પરમાં કોઈ મંદિરમાં જાવું, દુનિયાઓ ન જાણે ક્યાં ક્યાં વાતો કરે, પણ કંથરિયા ધામમાં મારી જનેતા સમાન માતાઓ 4 વાગ્યામાં આવી જાય, મારા પ્રભુનો શિંગાર કરે, સેવા કરે। ખરા બપોરે ચંપલ પહેર્યા હોય તો પગ મુકાય નહીં, એવા ટાઈમ બપોરની માતાઓ આવી જાય। આ કેટલી સેવા છે। બધી જગ્યાએ માતૃશક્તિ આગળ છે, એટલે ધર્મપત્ની કીધા, એટલા માટે મારા કંથરિયા ધામની મહિલા મંડળ મારી માતાઓને તાળીથી વધાવો। મારા બાપ, આ જગત માતૃશક્તિથી ચાલે છે। ભગવાન વ્યાસ કહે છે આ જગતનું શું થશે? આજનો માનવ ન ખાવાનું ખાવા લાગ્યો, ન પીવાનું પીવા લાગ્યો, મન ફાવે એમ કહેવા લાગ્યો। આને નથી ભગવાનનો ડર, નથી ધર્મનો ડર। ભગવાન આંધળો નથી, બેરો નથી, મૂંગો નથી, બધું જાણે। તમે ડોક્ટર છો, ફી વધારે લ્યો, પણ કોઈનું ખોટું ઓપરેશન, કોઈની ખોટી દવા ન થાય, એ પણ એક દેશની સેવા છે સાહેબ। તમે દૂધ વેચો છો, ઘી વેચો છો, મીઠાઈ વેચો છો, વધારે પૈસા લો, પણ ભેળસેળ કરીને જિંદગી કોઈની બગાડોની, એ દેશની સેવા છે। સરહદ પર ઉભા વીર જવાનો તમારી રક્ષા કરે છે, એ પણ એ જ કહેશે કે અમે તમારી માટે જાન આપીએ, પણ તમે દેશમાં રહીને કમસે કમ દેશની તો સેવા કરો। आज हर शहर में भेड़सेड़ थवा लगी साहेब। विदेशना लोको पासे टाइम नहीं भोजन बनावानो, એટલે જે આવે ખાઈ લે, પણ તમે તો ભારતમાં તમારા બાળકોને, તમારા પરિવારને તાજું બનાવીને ખવડાવો। ક્યારેક ક્યારેક મારી પ્રાર્થના છે સાહેબ। હું કોઈની પેટમાં લાટ મારવા માટેની વાત નથી, પણ થોડું તાજું તમારા બાળકોને ઠંડા પીણા ઓછા પડાવો। બને તો ગાયનું દૂધ આપો, દેશી ગાયનું ઘી, દેશી ગાયનું દહીં। જો તમારા બાળકોનું હિત ચાહતા હો તો મા બાપ એને જ કહેવાય, તમે એટલું ભણાવો છો, ગણાવો, તમને છોકરાઓની કેટલી ચિંતા છે, પણ એને સુખી કરવા હોય તો દેશી ગાય, ઇંગ્લિશ જર્સી નહીં સાહેબ। એ તો બહારથી આવી છે। જેમ આપણે રોજ હોય એમ જંગલના રોજ, અને ક્રાઉન કે એના પર દયા કરો। જીવ સબ ભગવાન બધાયમાં છે, પણ પૂજા તો ડોંગરેજી બાપા કહેતા હતા ગાયની જ થાય। ભેંસ ભલે અધમણ દૂધ આપતી હોય સાહેબ, અને ભારત છોડીને કોઈ ભેંસનું દૂધ ખાતો જ નથી સાહેબ। તમે આફ્રિકા ચાલો મારી સાથે, હું મહિનો રહીને આને ફેરવીને લાવ્યો સાહેબ।
હજારો ભેંસો છે જંગલોમાં રખડે, કોઈ હામું ન જુએ સાહેબ. દૂધ પીવાની તો વાત દૂર નહીં, તમે ડિસ્કવરી જુઓ ને બાપ. જે નથી માનતા ગાયને માં, એ પણ ગાયના દૂધનો વખાણ કરે. હર દેશ, હર કન્ટ્રી ગાયનું દૂધ પીવે છે સાહેબ. આફ્રિકામાં આપણા દેશી ગાય તો મિલતી જુલતી છે. આ જે છે એ જર્સી છે, એ દૂધ વધારે આપે છે પણ જીવનને ફાયદાકારક નથી એટલું. દેશી ગાય ભલે 1 કિલો લીટર આપતી હોય, 1/2 લીટર આપતી, અરે ડોંગરીજી બાબા તો એમ કહેતા પાસેર આપતી હોય તો એ તમારા માટે અમૃત છે દેશી ગાયનું દૂધ. પીવો સાહેબ. પૈસાથી જિંદગી નથી ખરીદાતી સાહેબ, પૈસાથી અનાજ ખરીદાય છે, ભૂખ નહીં. પૈસાથી કોઠીઓ બંગલા બનાવાય છે, શાંતિ નહીં. પૈસાથી સોફા સેન્ટર, કપડા, વસ્ત્ર, દાગીના મળાય છે, નીંદ ઊંઘ નહીં સાહેબ. કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુન આ તારા માટે શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું તે સત્ય છે. જે શાસ્ત્રોને નથી માનતો એ મૂર્ખો છે. આ ગીતાકાર બોલે છે. ગીતા એટલે ભગવાનની વાણી. અધર્મીઓને ખબર હતી કે ગીતા ભારતની માં છે અને હિન્દુસ્તાનનો માણસ ગીતા પર હાથ મૂકીને ખોટું નહીં બોલે, એટલે આજ સુધી આપણને ગીતા પર હાથ મુકાવે છે, કારણ કે ગીતા આપણી માં છે. એટલે કહે છે ભગવાન કે તું મને વારે વારે પ્રણામ કર. યાદ રાખજો, સાધો સાધો તમને જલ્દી આશીર્વાદ નહીં આપે, હાથ જોડશે. કારણ કે તમારામાં હરી બેઠો છે, મારામાં છે એ જ તમારામાં છે સાહેબ. આ ભગવા કપડા ઉતારી લો, પેન્ટ બુશર્ટ પહેરી લઉં તો તમારા મારામાં કોઈ ફરક નથી સાહેબ. અહીં બેઠો છું, એક મારી જવાબદારી છે. જે કઈ શાસ્ત્રો પાસે શાસ્ત્રોમાં સાંભળ્યું તમને કહું. આ અભિમાનની ગાદી નથી સાહેબ. વક્તા કેવો હોય, શ્રોતા કેવો હોય, ભગવાન વ્યાસ બોલ્યા છે. વક્તા લાલચી ન હોય, આડંબરી ન હોય, પાખંડી ન હોય, ઢોંગી ન હોય, પબ્લિકને પોતાની તરફ વાળવાની ઈચ્છા ન કરે, ઈશ્વર તરફ વાળે, આ વક્તા છે. આડંબરી, પાખંડી, ઢોંગી, લંપટ, વિષય તંપટ, એની પાસે કથા સાંભળવામાં પણ દોષ લખે. શ્રોતા એવો હોય જ્યારે કથામાં બે એટલે પછી ભૂલી જાય, હે ઈશ્વર હવે હું તારો થયો છું, 2 કલાક 3 કલાક હું અહીંથી જે કંઈ સાંભળું મારા જીવનમાં ઉતરે. આજ સુધી તમે કથામાં બહુ બેઠા, હવે તમે કથામાં બેઠા છો, હવે કથા તમારામાં બેહે. એ ગીતાકાર કહે છે, ગૌ માતા કહે છે કથા તમે બહુ સાંભળી, હવે તમારે સાંભળવાનું નથી, આ કથા તમારે પીવાની છે. પીવતમ રસમાયલમ કર્ણ, કાંતિ પીવો. આ ખાલી નાચવા માટે, ગાવા માટે, રડાવવા માટેની કથા નથી. રડવો તો ઈશ્વરની વાત ઉપર રડવો, ઈશ્વર માટે રડો. આ દુનિયા માટે શું રડવું સાહેબ? આ કોણ આપણું છે સાહેબ? મારે તમને બાવા નથી બનાવવાના, ગિરનાર નથી મોકલવાના, કોઈ પણ શાસ્ત્ર નથી કહેતું બધું છોડી દો સાહેબ. શાસ્ત્રો કહે છે ખૂબ તમારા બાળકોને ભણાવો, શાસ્ત્ર કહે છે ખૂબ રૂપિયા કમાઓ, પણ મહેનત કરીને, પાપ કરીને નહીં સાહેબ. પાપ તમને સુખ નહીં લેવા દે, તમારા પરિવારને સુખ નહીં લેવા દે, તમારા વંશમાં કોઈને નહીં રહેવા દે. ડોંગરેજી બાબા કહેતા હતા પૈસા માટે પરિશ્રમ કરો, મહેનત કરો, પણ પાપ ન કરો. પૈસો કમાવો પાપ નથી, પણ પૈસાની પાછળ ધર્મ ભૂલી જાવો, ભગવાનને છોડી દેવો, ઈશ્વરનો ડર કાઢી નાખવો, એ મોટું પાપ છે સાહેબ. આ જગતમાં 2 થી ડરજો, પાપથી અને બીજા ભગવાનથી, બાકી કોઈથી ડરશો નહીં મારા બાપ. તમારો કોઈ વાળ વાંકો નહીં કરે. ભલે કળજુગનો બાપ આવે, પણ જે ગાયની સેવા કરતો હશે, મા બાપની સેવા કરતો હશે, સજ્જન હશે, ધર્માત્મા હશે, નીતિમય જીવતો હશે અને ઈશ્વરે જેને આપ્યું હશે આમાં વાપરતો હશે, ઈશ્વર એની રક્ષા કરશે સાહેબ. ઈશ્વર બંધાયો છે. સંતોના શાસ્ત્રોની વાતો સાંભળીને ઘણા જીવન બદલી દે સાહેબ. હજારોના જીવન બદલે છે. આ કોઈ ફાલતુ ટાઈમની કથા નથી સાહેબ. આ કથા ન હોત તો તમેનું શું હોત જરા વિચાર કરો. હું 100 વર્ષ પહેલા હર્ષદભાઈને ત્યાં ગયો. હર્ષદભાઈ મને ખબર નહીં કઈ માવા ખાતા છે, પણ ખાલી હાથમાં ભાળ્યો. મેં કીધું ભાઈ આથી ખાવાનો બંધ, ત્યાં જ ફેંકી દીધો.
આ 6 વર્ષ થઈ ગયા સાહેબ, તાળી પાડો બાપ. મારા માટે નહીં, આ મનની વાત છે. મન મજબૂત હોવું જોઈએ. મારા ગુરુએ કીધું, આ જગતમાં જેટલી તારી મા બેન તારી દીકરી, યાદ રાખજે, ભૂલથી તું એને ન અડતો અને તને ન અડે. બાકી અડી જાય તો સમજે મારી જનેતા, મારી દીકરી, મારી બેન અડી ગઈ. તો તારા માટે સર્વત્ર સુખ છે. 10 દિશાઓના દરવાજા ખુલ્લા છે. અને જુઓ, ભાવ ઉઠ્યો બગલમાં હાથ. સાહેબ ખરું છે બા, આ અભિમાન નથી, ગૌરવ છે. મારો ગુરુ ભવિષ્ય જાણતા છે. એટલે કહેતા હતા, બેટા તારા ભંડારમાં કોઈ બેન દીકરી, કોઈ ચેલી, કોઈ જવાન દીકરી સાથેની મારી જેટલી સંસ્થાઓ છે, કોઈ જવાન બેન દીકરી ન હોય, દોષીઓ હોય. એટલે એને કોઈ લઈ બી નહીં જાય, કોઈ આપણે ચિંતા બી નહીં સાહેબ. કારણ કે ભાવો આવતા હોય સાહેબ. અમારે તો કહેવાનો ભાવ, અમે ઉપરથી નથી પડ્યા, પણ આ જગત આંગળી ન સીંધે. આ બચવાનો એક ઉપાય છે. બાકી તો મંદિરમાં સેવા કરે, માતાઓ આવે, અમે એમના દર્શન કરીએ. અમને આંખનું કામ જોવાનું છે સાહેબ. તમે ગમે એટલું બચાવશો, જોવાનું છે, પણ વિચારવાનું તમારે છે સાહેબ. એટલે ભગવાન કહે છે, મને વારે વારે પ્રણામ કરો. દિવસમાં 1000 વખત પ્રણામ કરો. તમને શરમ આવતી તો અંદર અંદર બોલો, તને પ્રણામ કરું છું પ્રભુ, તને પ્રણામ કરું. ભગવાન બોલ્યા છે, હે અર્જુન, તું મને વારે વારે પ્રણામ કર, મારું સ્મરણ કર, મારા માટે યજ્ઞ કર, મારા માટે પૂન કર. તું જે કંઈ ખાય છે એ મને અર્પણ કર. ભગવાન વેજીટેરિયન છે અને માંસ ને મદિરાતે નફરત છે. ચડતા નથી. અને જે ઘરમાં આવું થતું તે ભગવાન રહેતો નથી. તો કે લખાયું છે, તુમ હી નિવેદિત ભોજન કર, તુમ હી નિવેદિત ભોજન કર, પ્રભુ પ્રસાદી પગે ભૂષણ ધરે, પ્રભુ પ્રસાદી પગે ભૂષણ ધરે. કે શ્રવણ સમુદ્ર સમાન. હે ઈશ્વર, તારી કથા સાંભળ. સમુદ્ર સમાન કથા તુમારી કથા તુમારી સુભગે સરિના, એ કથા તુમારી સુભગે સરિના, વાલા કથા તુમારી સુભગે સરિના. વાલ્મીક ઋષિને ભગવાન કહે છે, મને બતાવો મારે ક્યાં રહેવું. હું ગાયો માટે આવ્યો છું. 13 વર્ષ મારે કાઢવાના છે. 14મું વર્ષ ગાયના વિરોધીને મારે મારવાના છે. પાપીઓનો નાશ કરવાનો છે. મને તમે બતાવો ક્યાં રહું. એક જમાનાનો એક લૂંટારો માણસ, અને એને એવું ભજન કર્યું કે એક ઋષિ બની ગયા. ઉલટા નામ જપે જગ જાના, ઉલટા નામ જપે જગ જાના, એ વાલ્મીક ભાઈ બ્રહ્મ સમાના, વાલ્મીક સમાના. મરા 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 કહેને વાલે રામ. એ સદગુરુ ભગવાન વાલ્મીક ઋષિને ભગવાન કહે છે, ગુરુદેવ તમે મને બતાવો ક્યાં રહું. અને આ ઋષિએ 14 સ્થાન બતાવ્યા. જેના ઘરમાં અનૈતિનું ધન ન હોય, હરામનું ધન ન હોય, દગાદુગી ન કરતો હોય, કોઈને સતાવતો ન હોય, એના ઘરમાં રહ્યો. જે રોજ તેના ઘરમાં જે કંઈ બને તમને ધરીને ખાતા હોય એના ઘરમાં રહ્યો. જે કંઈ ધન કમાય એમાંથી 5% 10% ધર્મ માટે વાપરતો હોય પોતાની જાતે, અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં દેતો હોય એના ઘરમાં રહ્યો. જે બ્રાહ્મણોને જમાડે, બ્રાહ્મણોનું સન્માન કરે, માતા પિતાની સેવા કરે, સાસુ સસરાનો આદર કરે એના ઘરમાં રહ્યો. જેના પગ તીર્થોમાં જાય, તીર્થો એટલે મંદિર, આવા સત્કર્મોમાં જાય
એના હૃદયમાં રહો. જે પરાયા ધનને વિષ સમાન માને, ઝેર સમાન માને, પરાયું ધન લેતો નથી, પરાઈ સ્ત્રીને પોતાની જનેતા સમાન માને, હે ઈશ્વર એના હૃદયમાં તું રહે. જે ગરીબો પર દયા કરે છે, ગાયમાં ચંડાળમાં બ્રાહ્મણના તારા દર્શન કરે છે, જેને મંદિરમાં જ ભગવાન દેખાય અને મંદિરથી દર્શન કરીને બધાયમાં તને જોવે, એને અંદર તું રહે. મન કર્મ વચન વાણીથી કોઈની નિંદા નથી કરતો, કોઈની ઈર્ષા નથી કરતો, કોઈની અદેખાઈ નથી કરતો, કોઈની આઘાપાસી નથી કરતો, કોઈની ચુંગલી નથી કરતો, કોઈને લડાવતો નથી, ઝઘડાવતો નથી, કોઈના સુખ જોઈને બળતો નથી. હે ઈશ્વર એના ઘરમાં, એના હૃદયમાં એને વાસ કર. જે પોતાના પિતૃના પિંડદાન કરતો હોય, શ્રાદ્ધ કરતો હોય, તારા નામે ધન વાપરતો હોય, એની પાસે તમે વાંચી લેજો રામાયણ. અને જે ગૌ ભક્ત હોય એના હૃદયમાં તમે રહો. આ તો સમાજમાં ખૂબ જાગૃતિ આવી સાહેબ. વારસદભાઈ જેવા, લવજીભાઈ જેવા, ભરતભાઈ જેવા, મને નામ જેના જેના આવડે એવા ખૂબ લોકો પોતાનું ધન ગૌ સેવામાં વાપરે છે. જ્યાં જરૂર છે ત્યાં ઉભા રહે છે. પરમાત્મા તમને ખૂબ આપે મારા બાપ. અત્યારે તમને સમય આપ્યો છે. લોકો ગાય માટે કપાઈ ગયા, મરી ગયા. અત્યારે કપાવાની જરૂર નથી, પણ જે કપાઈ રહી છે એને બચાવવાની જરૂર છે. એના માટે તમને સમય આપ્યો છે. આજે ભગવાને પટેલ સમાજને, પટેલ ભાઈઓને, વેપારી ભાઈઓને, ખેડૂત ભાઈઓને ઈશ્વરે 4 હાથે આપ્યું છે. અત્યારે તમે રાજાના રાજા છો મારા બાપ. આ તમે મને આપો એટલે વાહવા નથી હો. તમને જ્યાં ઈચ્છા લાગે, જ્યાં સાચું તમને લાગે ત્યાં આપો, પણ એક શરત, ભરેલા ને ભરશો નહીં. ભગવાન ના પાડે, ધર મન દુસરા સતી સમાના હરે મન દુસરા સત્ય સમાના આગમ નિગમ પુરાણ વખારા આગમ નિગમ પુરાણ કથા એ વાલા આગમ નિગમ પુરાણ કથા ભાઈ આગમ આ શ્રીમદ ભાગવત પિતૃ નિમિત્તે ગૌ કથા છે. પહેલી ગાયની કથા આવી છે. પછી ભગવાન વ્યાસ બેઠા છે, વિચાર કરે છે આ જગતમાં શાંતિ કેમ થાય, આ લોકો અધર્મથી કેમ બચે, આ લોકો ધર્મના રાસ્તે કેમ ચલે, આ લોકોની અંદર ધાર્મિકતા કેમ આવે. મેં બધાય શાસ્ત્રો લખ્યા, પણ લોકો પાસે ટાઈમ નથી. શું કરું? મને કોઈ સંત મળે, કોઈ ગુરુ મળે તો વાત કરું. તમારા દુઃખની, તમારા હૈયાની વાત કોઈ સંતને કરજો સાહેબ, કોઈ તમારા સદગુરુને કરજો. ગુરુની જરૂર પડશે સાહેબ. ગુરુ વગર કોઈ ભવસાગર પાર ન કરી શકે. નાવ પાણી વગરને નથી ચાલતી સાહેબ. ભલે તમે ડીઝલ ચાલો, પણ એ પાણીમાં ચાલે, રોડ પર નહીં. એમાં ભવસાગર પાર થવું હોય તો ગુરુની જરૂર પડશે. કારણ ગુરુ બિન ભવ નિધિ કરહી ન કોઈ, ગુરુ બિન ભવનિધિ કરહી ન કોઈ. શિવ વિરંતી નિષ્ઠિ ન હોય વાલા શિવ વિરંતિ નિષ્ઠિ ન હોય. એ ગુરુ બિન ભવનિધિ કરહી ન કોઈ. યહાં ગુરુ બિન ભવનિધિ કરહી ન કોઈ. ભગવાન શંકર, હનુમાનજી, સૂર્ય, યમરાજ, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ, માતા કુંતા, ગંગા, પરશુરામ અને ભગવાન શંકર કહે છે ગુરુ વગરનો કોઈ ભવસાગર પાર નહીં થાય. જેટલા સંતો ભક્તો, જેટલા અવતારો થયા એ બધાએ ગુરુ બનાવ્યા. આજે એને યાદ કરે છે. બાકી તો આ કીડા મકોડાને ઘરે લાખો મરે છે, કોણ પૂછે છે? ડોંગરેજી બાપા કહેતા હતા, મરતી હે સારી દુનિયા
अरे मरती है सारी दुनिया, यहाँ जीता है कोई कोई। मरती है सारी दुनिया, मरती है सारी दुनिया, जीता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, यहाँ हंसता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, यहाँ पे रोती है सारी दुनिया, अरे हंसता है कोई कोई। मरती है सारी दुनिया, भाई मरती है सारी दुनिया, जीता है कोई कोई। मरती है सारी दुनिया, आखी दुनिया मरे से साहेब। કોઈ કોઈ જીવ્યા છે જેના તમે નામ જાણો છો, જેને તમે જોયા નથી, હજારો વર્ષો વીતી ગયા, એના ભજનો ગવાય છે, એની પૂજાઓ થાય છે, એને યાદ કરાય છે। ખાલી ભારત નહીં, સારા વિશ્વ જેને યાદ કરે સાહેબ। આ ભક્તો, આ સંતો, આ ઈશ્વરના અવતારો એને યાદ કરે સાહેબ। બાકી તો બધાય મરે છે, આ બધાય રડે છે, કોઈ કોઈ હસે છે સાહેબ, કોઈ કોઈ। આ જીવન અનમોલ છે। એટલા માટે ભગવાન વ્યાસ કહેશે કે ગુરુ વગર પાર નહીં ઉતરીએ। આજકાલના લોકો એવું સમજે કે આપણે ભણી ગયા ગણી ગયા, ગુરુ ગુરુ શું હોય? આવા ગુરુ હોય જેને આપણે આવા જોયા, જેનું સાંભળ્યું નહીં? નહીં સાહેબ, સાધુ સંત ને ગુરુ ખરાબ હોય જ નહીં। તમે કહેતા હશો પણ શાસ્ત્ર ના પાડે છે સાધુ સંત ગુરુ ખરાબ હોય નહીં, અને હોય એ સાધુ સંત ગુરુ હોય જ નહીં। એ તો એ થાય। રાવણ સાધુ બનીને આવ્યો, બાવો બનીને આવ્યો, સોની કોઈ એની સાધુમાં ગણતી થાય? નહીં નહીં સાહેબ। ભક્ત બીજ પલટે નહીં, બીત જાય जुग अनंत। ऊंच नीच घर में जन्मे, फिर भी संत का संत। रोहिदास चमार, क्या राजा ने दीकरी मीराबाई, क्या रवि साहेब। मारा बाप, આપણો જેટલો સમાજ છે, આપણા સમાજમાં બહુ સંતો, બહુ ભક્તો, એવો કોઈ સમાજ નથી જે સમાજમાં સંતો, ભક્તો, સત્યો, મહાપુરુષો ન થયા હોય। પણ કોઈ માર્ગદર્શન જોશે સાહેબ। અહીં મેજિસ્ટ્રેટ બનાય, કલેક્ટર બનાય, પ્રધાન બનાય, મંત્રી બનાય, વડાપ્રધાન બનાય, નેતા બનાય, પણ સાધુ બનવું બહુ કઠણ છે મારા બાપ, બહુ કઠણ છે। પહેરી તો કોઈ પણ બજારમાં અડધો કલાકમાં બાવો બનવો તો બની જવાય, પણ આમાં રહી આ જગતમાં જીવવું, નિભાવવું બહુ કઠણ। દીકરાને માં કે બેટા બાવો બની જા, માં હા બેટા લઈ લે ફકીરી ને બની જા જોગી। મેનાવતી માં પોતાના દીકરા ગોપીચંદને બાવો બનાવી દીધો સાહેબ। આ જગતમાં જન્મે મરે, પણ એક માએ એને બનાવ્યો બાવો। આજે જીવે છે ગોપીચંદ। લઈ લે ફકીરી એ બની જા જોગી, કાયા અમર થઈ જાય તારી। લઈ લે ફકીરી ને બની જા જોગી। આરે કાયાનો ભાઈ गर्व न करिए, अरे काया नो भाई गर्व न करिए। एक दिवस आ तो पड़वानी, हे राजा पड़वानी। कहे मैं नावती सुनो गोपी चंद, कहे मैं नावती सुनो गोपी नारी मां सुमोयो। राज वैभव राजा नारी मां सुमोयो। राज वैभव राजा नारी मां सुमोयो। जिभे भजा नहीं मोरारी, जिभे भजा नहीं मोरारी। सतगुरु ना चरण शीस नमावी, सतगुरु ना चरण शीस
ગોતીલોને બચવાની બારી, ગોતીલોને બચવાની બારી, લઈ લે ફકીરીને બની જા જોગી, લઈ લે ફકીરીને બની જાઓ, આયા અમર થઈ જાય તારી, આયા અમર એ બેટા એ દીકરા કહે મેનાવતી સુનો ગોપી કહે મેનાવતી સુનો ગોપી. માએ દીકરાને સાધુ બનાવી દીધો સાહેબ, ગૌ ભક્ત બનાવી દીધો ગોપીચંદ, ખૂબ ગાયોની સેવા કરી, અમર છે સાહેબ આ ગૌ કથા સાહેબ. ભગવાન વ્યાસ એની માં પણ ગાયના પેટે જન્મી હતી સાહેબ, અને એ સુખદેવ વ્યાસનો દીકરો શંકરનો અવતાર ગાયના પેટે જન્મ્યો સાહેબ, માના પેટે નહીં. અને એક સુખદેવજી કહે છે બે ગાયની મહિમા ન સમજો, ગાયનું દૂધ જ પીધું, સેવા ન કરી, અને ગાયની હાય લાગી, પશુ યોનિમાં ગયો, કરોડો જન્મ હોવા પછી પોપટ બન્યો. હે રાજા પરીક્ષિત, કૈલાસ પર્વતમાં પાર્વતી બેઠા છે, એના ગુરુ નારદ આવ્યા. જગદંબાનો ગુરુ છે સાહેબ, પોતાના ગુરુ આવ્યા એટલે જગદંબા દોડ્યા છે, જેને તમે કુળદેવી અંબા કહો, ખોડિયાર કહો, જે નામ આપવું હોય એ, સબની જનની છે આ જગદંબા. ગુરુને લાવી આસન પર બેસાડી ચરણ ધોયા. આ દેશમાં સંતોના જ ચરણ ધોવા છે, ગમે એટલો વિદ્વાન હોય કે મહાન હોય એનું સન્માન થાય છે, ચરણ નથી ધોવાતા. ચરણ બે જ વ્યક્તિના ધોવાય છે, યા તો કન્યા યા સંત યા માતા પિતા. માતા પિતા એક સંત છે, ગુરુ છે. આ જીવની પહેલી ગુરુ માં છે, પછી બીજો ગુરુ બાપ છે, ત્રીજો ગુરુ કોઈ બ્રાહ્મણ કોઈ સંત, અને ચોથો ગુરુ પરમાત્મા છે. પણ આ બધાય કરતા આગળ હોય તો સદગુરુ, માં કરતા પણ એક ડગલું આગળ, કારણ કે માં જીવને સુડાવે, સદગુરુ જીવને જગાડે. माँ बेटे को सुला देती है, गुरु जीव को जगा देता है, ईश्वर से मिला देता है. राजा प्रसन्न થઈ જાય, જમીન આપી દે, કોઈ ગવર્નમેન્ટ પ્રસાદ થઈ જાય, કામ કરી દે, કોઈ રૂપિયા વાળો પ્રસન્ન થઈ જાય, પૈસા દે દે, કોઈ સ્ત્રી તમારા ઘરમાં આવે તમને જીવન આપી દે, પણ કોઈ સંત મળી જાય તો ભગવાન से મેળવી દે સાહેબ, भगवान से मिला देता है. राजा मिलतम भूमिदानम, बनिया मिलतम कोड़ी दानम, स्त्री मिलितम मलमूत्र दानम, संत मिलत हरि दर्शनम. संत मળી જાય તો ભગવાન. સંત પોતાને સંત બનાવી દે સાહેબ, સાધુ સાધુને બનાવી દે સાહેબ. પારસમાં તાકાત છે, લોઢાને સોનું બનાવી શકે, પારસમાં એ તાકાત નથી બીજું પારસ બનાવી શકે, પણ સાધુ તમને સાધુ બનાવી દે સાહેબ. અર્જુન બાવો બનવા તૈયાર થયો અને એવી ગીતા સંભળાવી, એ ઘરમાં રહીને ઈશ્વરને પામ્યો, ઈશ્વરને પામી ગયો સાહેબ. માટે ઈશ્વરને વારે વારે પ્રણામ કરો, જે કઈ સારા કામ કરો ઈશ્વરને અર્પણ કરો. કેમ કે અભિમાન ન થાય. આપણા બધાનું પતન અભિમાનથી થાય છે, કથામાં અભિમાન ન કરાય. આ તો ગંગા છે, જ્યાં જગ્યા મળે બેન પી લેવાય સાહેબ. આ રસ છે. અહીં માન સન્માનની જરૂર ન હોય, મા બાપની સામે સન્માનની જરૂર ન હોય, ભગવાન પાસે ન હોય, મંદિરમાં ન હોય, આપણે સંતો ગુરુની આગળ આપણે સન્માનની ભૂખ રખાય નહીં. તમને મળશે જ. તમારા કાર્યો એવા છે, તમારી લાયકાત છે, ઈશ્વર તમને સન્માન અપાવશે. પણ ગુરુ, માતા પિતા, ભગવાન, મંદિર, ત્યાં સન્માન નહીં ઈચ્છા. ભગવાનને બધું ગમે પણ અભિમાન ગમતો નથી. અભિમાન ઈશ્વરનો ખોરાક છે. આપણે કાંઈ નથી કરતા સાહેબ, આ બધું ઈશ્વર કરી રહ્યો છે, છતાં આ મેં કર્યું એટલે ઈશ્વરને ગમતું નથી. સારા કામ કરાવે તો માનજો, તમારા પર બહુ કૃપા ભગવાનની. અને કોઈનું લઈ લેવાનું મન થાય, લૂંટી લેવાનું મન થાય, આરામનું લઈ લેવાનું મન થાય, અનિતાનું લઈ લેવાનું, દગાદોડી કરીને રાજકારણ રમીને કામ ગમે તેમ ગોટાળો વાળીને લઈ લેવાનું મન થાય, તો માનો ઈશ્વર તમારા ઉપર નારાજ છે. આપણે તો મરશું, આપણા પાછળ વાળા દુઃખી થશે સાહેબ. અને તેનું ધન એક એવો હડો છે સાહેબ,
કે એક રૂપિયો આપણા ઘરમાં આવી ગયો, પૂરું થઈ ગયું. આટલા પાંડવો ધર્માત્મા, પણ એક સોનાનો મુગટ આવી ગયો તો કૃષ્ણને ગાળો ખાવી પડી સાહેબ. અને મહાભારત આ દેશમાં થઈ ગયું એક અધર્મના ધનથી. તો વ્યાસ વિચાર કરે, કોઈ સંત મળે, અને એ જગદંબાએ પોતાના ગુરુનું સન્માન કર્યું. ગુરુદેવ બેઠા. ગુરુ કોને કહેવાય? ધ્યાનથી સાંભળો મારા બાપ. સંત કોને કહેવાય? ધ્યાનથી સાંભળો મારા વાલા. નારાજીની આંખમાં ટપ ટપ આંસુ બન્યા. માં પૂછતી છે, ગુરુદેવ હું 7 વર્ષની હતી, તમે મને મંત્ર આપ્યો હતો કે શિવજી તારો પતિ થશે. તમારા મંત્રનો જાપ કર્યો. દેવતા મને બહુ ડગાવી, મારી બહુ પરીક્ષા થઈ. શંકરે મને બહુ ડરાવી, પણ મેં તમારું વચન ન માન્યું, વચન ન તોડ્યું. તમારી વાતને મેં પકડી રાખી, તમારા નામને જપતી રહી. આજ મહાદેવની પટરાણી છું, જગતની માં છું, પણ તમે મારા ગુરુ છો, હું તમારી શું સેવા કરું? ત્યારે નારદે કહ્યું, દીકરી મને ગુરુ માને છે? બોલે હા. હું કહું તે કરીશ. બોલે ગુરુજી તમે બતાવો શું કરું? બેટી જો તારા પતિ આવે ને તો પૂછજે કે દુનિયા કી સોના પહેરે, ચાંદી પહેરે, હીરા પહેરે, મોતી પહેરે, આ તમે ખોપડીની, મરેલા માણસોના માથાની ખોપડીની માળા કેમ પહેરો છો? પાર્વતી કહે છે, ગુરુદેવ આ તો ક્યારે વિચાર્યું જ નહીં. બેટી પૂછજે, મારું નામ ન લેતી. ગુરુનું કામ રસ્તો બતાવીને હટી જવાનું. ગુરુનું કામ પૂજાવાનું નથી. કોઈ ગુરુ એમ નહીં કે મારી પૂજા કરો. કોઈ ગુરુ તમને ફોટો નહીં આપે પૂજવાનો. હા, પૂજો એ તમારી મહાનતા છે. ગુરુનું કામ તો ઈશ્વરને રસ્તો બતાવીને હટી જવાનું. નારદજીએ રસ્તો બતાવીને નીકળી ગયા. મહાદેવ આવ્યા, આસન આપ્યું, બેઠા, પાણી પાયું, અને પછી પાર્વતીએ પૂછ્યું, પ્રભુ હજારો વર્ષ વીતી ગયા, મારા તમારા લગ્ન થયા, 2 દીકરાની માં છું, દીકરાના ઘરે દીકરા છે, મેં તમારી હાથે કોઈ દી કાંઈ છુપાયું નહીં, અને આપે મારી પાસે છુપાયું કે શું? કે દુનિયા સોના પહેરે, ચાંદી પહેરે, હીરા પહેરે, મોતી પહેરે, આ ખોપડીની માળા તમે કેમ પહેરો છો? ત્યારે શંકર બોલ્યા, આપણે ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યું હતું? પાર્વતી માએ કીધું, વાત નહીં કાપો, મારી વાતના જવાબ આપો. ભગવાને કીધું, પેલો નારદિયો આવ્યો હતો, કારણ કે એ જ મારા ઘરમાં આગ લગાડી શકે, બીજો કૈલાસ પર આવે જ નહીં, બરફમાં કોણ બાપો આવે? ખબરદાર, મારા ગુરુની નિંદા કરી તો. જેને ગુરુ પર વિશ્વાસ નથી, જે ગુરુનો દ્રોહ કરે છે, ગુરુ હાથે કપટ કરે છે, ગુરુ આગળ દેખાવ કરે છે, ગુરુ હાથે બનાવટ કરે છે, ભગવાન શંકર કે અંધાયા કોડી, એ નાશને, એનું પતન થઈ જાય. ખોટો ગુરુ તો છોડી દેવાનો સાહેબ, ખોટો સંત તો છોડી દેવાનો, પણ સાચો હોય તો છોડવો નહીં સાહેબ. પાર્વતી બોલે છે, તજ હું નારદ કર ઉપદેશું, મહેશ કહે આપ સત્ય. શંકર ભગવાન પણ એમ કે તારા ગુરુએ આપેલો મંત્ર ન છોડો, ન છોડો. ત્યારે શિવની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. તમારા ગુરુને પ્રણામ કરું છું દેવી. જેને આવા ગુરુ મળે ને એનો બેડો પાર. હવે હાલ, તારે જન્મવું નહીં પડે, મરવું નહીં પડે, બળવું નહીં પડે, ચાલ મારી સાથે. કેમ? હું તને એવી કથા પાવ, એવી કથા તને કાનમાં પીવડાવું કે પછી તારે બળવું નહીં પડે, મરવું નહીં પડે. હે દેવી, આ ખોપડીની માળા કોઈની નથી, તમારી છે. મારી? બોલે હા. કેમ? કે વારે વારે તમારો જન્મ થાય અને તમારા બાપના ઘરે તમે બળી જાઓ, અને હું તમારી યાદમાં એ તમારી માથાની ખોપડીને લઈ મારા ગળામાં પહેરું છું. આ 108 આ તમારી ખોપડી છે સાહેબ. આને જે ફેરવે એનું જન્મ મરણ મટી જાય છે. દેવી, હું આની માળા કરું છું. આને ફેરવે કોઈ પણ દેવી દેવતાનું નામ લઈને, તો એ દેવી એ જન્મ મરણથી પાર થઈ જાય. આ તમારી ખોપડીની માળા છે. મારી? હા. મારે મરવું પડે? હા. મારે બળવું પડે? હા. તમારે? કે મારે ન મરવું પડે, ન બળવું પડે. કેમ? મારી પાસે એક બુટી છે. કઈ બુટી? રામ નામ की औषधि, खरी नियत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मटी जाए.
મોટા મોટો રોગ છે જન્મ અને મરણ, પણ આ ઔષધિ કથારૂપી આ જડીબુટી પી લે, જન્મ મનથી મટી જાય. ચાલો મારી સાથે કૈલાસ છોડી મહાદેવ જગદંબાને લઈ જઈ કાશ્મીરની બોર્ડરમાં અમરનાથની ગુફામાં મહાદેવ પાર્વતીને હાથ પકડીને લઈ જાય. ચંદ્રને ઉતારી દીધો, એનું નામ ચંદાવાડી પડી. શેષને નાગને ઉતાર્યો, શેષ નાગ વાડી પડી. ગંગાને છોડી દીધી, ગંગા રોધ પડી. ત્રિશુલને મૂકી દીધું, ત્રિશુલ ઘાટ પડ્યો. નંદીને બહારી દીધો, નંદી વાડી પડી ગઈ. બધું ઉતારી દીધું શંકરે, અને પાર્વતીનો હાથ પકડીને ગુફામાં લઈ ગયા, સામે બેસાડી દીધી. ધ્યાનથી સાંભળજો, ખોઈ ન જાતા હો. આગલી જન્મમાં હું તમને લઈ ગયો તો એક સંત પાસે કથા સાંભળવા માટે, ગૌ મહિમા માટે. ગાય શું છે આ દુનિયામાં કોઈ સમજો નહીં. તમને લઈ ગયો, તમે સાંભળી રહી, અને મરવું પડ્યું, બળવું પડ્યું. બીજી વાર બી તમને કથા સંભળાવવાની કોશિશ કરી, તમે સાંભળી નહીં. પણ હવે તમારા જન્મનો પુણ્યનો ઉદય થયો છે, તમારા પર ઈશ્વર રાજી થયો છે. હવે આ કથા તમને સંભળાવું. આવો, બેસી જાઓ, મને હોકાર આપજો, કારણ મારી આંખ બંધ કરીને બોલવાની આદત છે સાહેબ. તાળી પાડશો નહીં, અવાજ કરશો નહીં. પહેલાની કથામાં તાળીઓ નહોતી પડાતી, હવે તો ફેશન થઈ ગઈ મારી બેટી. કથાકાર પરાણે કે તાળી પાડો. અને ડોંગરીજ બાપાની કથા રોજ સવાર આવે, સાંભળજો. એમાં તાળી પાડવાની બાપા મનાય કરે. તાળી પાડશો તો મારી કથા નીકળી જશે. તાળી ક્યારે પાડો? જ્યારે કીર્તન હોય, ભજન હોય, ધૂન હોય. તાળી પાડો તો મારા રામની, એના માટે તાળી પાડો સાહેબ. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, તાળી પાડજો. વાતો કરો તો મારા રામની, ખોટી વાતો ન કરશો. વાતો કરો તો મારા રામની રે, વાતો કરશો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, તાળી ન પાડશો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, તાળી પાડજો. ભક્તિ ભક્તિમાં ઘણો ફેર છે રે, ભક્તિ કોને કહેવાય? તાળી એટલે ભક્તિ. ઘણો ફેર છે રે, ભક્તિ કોને કહેવાય જો. ભક્તિમાં સબરીને રામ મળ્યા રે, એને ભક્તિમાં સબરીમાએ રામ મળ્યા રે, ભક્તિ એને કહેવાય જો. ભક્તિમાં મીરાબાઈ ને શ્યામ મળ્યા રે, ભક્તિ એને કહેવાય જો. ભક્તિમાં મીરાબાઈ શ્યામ મળ્યા રે, ભક્તિ એને કહેવાય. હવે તાળી પાડો તો મારા રામની રે, તાળી ન પાડશો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, તાળી પાડજો. આ તમે રોજ સાંભળો છો. આજકાલના ગીતો નથી હો સાહેબ, વર્ષોથી ગવાતા આવ્યા હતા. હવે લોકોએ નવા લઈ લીધા, બધા એકનું એક ગાય સાહેબ, એકનું એક જ બોલે, નવું કોઈની પાસે કાંઈ નથી સાહેબ. બધા વ્યાસનું હેઠું જ બોલે સાહેબ. વ્યાસો ઉચિતમ સર્વસ્ય. ડોંગરેજી બાબા કહેતા હતા, અહીં જેટલા બધા ગાય છે, ભજન, કથા, કીર્તન, આ બધા વ્યાસનું હેઠું જ બોલે. થોડું બદલી ગયું. કથામાં દસ્તાન બોલે, તમે જોક્સ બોલો. કથામાં લખ્યું છે કે કથાકારે દસ્તાન આપવા, કે નીંદ ના આવે, આળસ ના આવે, થોડો માણસ ફ્રી થાય, એને તમે જોક્સ કહો. છે આ બધી શાસ્ત્રોની વાતો, પણ આ મર્યાદાની ગાદી છે ને પેલી આનંદની ગાદી છે. એને વાળી જોડીને તમને હસાવા, એટલા માટે એને જોક્સ કે છે. અને હસાવા એ સારું છે સાહેબ. આ કોઈની નિંદા નથી હો. મહેરબાની કરીને કોઈ ઊંધું લેતા નહીં, કોઈ ટોપી પહેરતા નહીં. અહીં કોઈની નિંદા, કોઈની ટીકા, કોઈના વિરોધમાં, કોઈ ધર્મનો કાંઈ નહીં બોલવાનું સાહેબ. આપણે કથા સાંભળવા બેઠા છે, કોઈનું નિંદા કરીએ, નિંદા સાંભળીએ તો ગૌ હત્યાનું પાપ લાગે.
આપણે ગાયની કથા સાંભળવા બેઠા છીએ, ગાયનું પાપ લેવા માટે નહીં. અહીંથી કોઈની નિંદા, કોઈ ધર્મની વિરોધ, કોઈના વિરોધમાં બોલવાની વાત નથી. ધ્યાનથી સાંભળજો. અને ભગવાન શંકરે આ કથા સંભળાવી જે તમે 3 દિવસથી સાંભળો છો. પણ જગદંબા સૂઈ ગઈ સાહેબ. ભાગ વગરની કથા નથી સંભળાતી. ભાગ્યમાં હોય તોય સંભળાય સાહેબ. આ ઈશ્વરે તમારા પર દયા કરી છે. તમે કહેતા છો મેં રોજ સાંભળીએ તો ભાગશાળી છો, પણ તમે રોજ સાંભળતા હો અને કથામાંથી કંઈ લીધું નહીં તો કથાના તમે દોષી પણ છો સાહેબ. હું આ વ્યાસ ગાદી પરથી બોલું કે આ જગતમાં જેટલી સ્ત્રીઓ મારી મા, બેન, દીકરી છે, હું ખાલી બોલું અને પાળું નહીં તો હું નુગરો છું. હું ઈશ્વરનો દોષી છું, ગુરુદ્રોહી છું, ધર્મનો દોષી છું, ભગવાનનો ગુનેગાર છું. જેવું બોલો એવું કરો સાહેબ. કરો એવું જીવો મારા બાપ, અને જીવો એવું આ લોકોને બતાવો. માનવનો જન્મ અનમોલ છે સાહેબ. ઈશ્વર આંધળો નથી, ઈશ્વર બેરો નથી, ઈશ્વર મૂંગો નથી, એની લાકડીમાં અવાજ નથી. મોટો ન્યાયાધીશ છે સાહેબ. એનાથી કોઈ મોટો ન્યાયાધીશ નહીં. ડોંગરેજી બાપા એક દસ્તાન આપતા હતા કે વડલાના ઝાડ પર એક હંસ ને હંસલી બેઠા. હવારથી કાગડાએ કીધું કે હંસલી મારી છે. ત્યારે હંસે કીધું ભાઈ તારી ક્યાંથી હોય, અમે તો ગાયના છીએ સાહેબ. તારો ચારો અલગ, તારો આહાર અલગ, તારું રહેણસણ અલગ, તારી બોલી અલગ. પેલો કે નહીં આ હંસલી મારી છે. કે કેવી રીતે? કે નહીં ચાલ મારી સાથે ન્યાયાધીશ કે પાસ, ન્યાયાધીશ બોલેગા હોગા. લઈ ગયા ન્યાયાધીશ ભાઈ. હંસને બહાર રાખ્યો ને કાગડાએ ન્યાયાધીશના ઘરમાં જઈને કીધું કે હું પિતૃનો દૂત છું, તમારા પિતૃ ક્યાં હોય મને ખબર હોય, જો મારા પક્ષમાં ન્યાય આપોગે તો તમારા પિતૃ કહા મેં બતાऊंगा. હે મારા પિતૃને બતાવજો? બોલે હા. તો તમે કેમ કરવા તૈયાર છો? શું છે? કે આ હંસલાને કહો કે હંસલી મારી છે, કાગડાની છે, એને ડરાવો. ન્યાયાધીશે કીધું એ ઇધર આવો, આ હંસલી કાગડાની છે આપી દે અને તું જા ને તો 10 વર્ષની જેલ થશે. પેલો ડરી ગયો. સાહેબ તમે ક્યાં? કે પણ સાહેબ તમે ન્યાયાધીશ છો. ન્યાયાધીશ એટલે ભગવાનનો અડધું રૂપ. ડોક્ટર એટલે અડધો ભગવાન સાહેબ. વેપારી એટલે અડધો ભગવાન સાહેબ. દૂધ વેચનારો એટલે અડધો ભગવાન. એક નાના છોકરાને પૂછ્યું સાહેબે કેટલા ગાયમાં ને ગોવાળમાં ફરક શું? તે છોકરો બોલ્યો કે ગાય ચોખ્ખું દૂધ આપે અને ગોવાળ પાણી મેળવીને આપે, ફરક આટલો જ છે સાહેબ. વાતે સાચી છે, કહેવાનો ભાવ. ન્યાયાધીશે કહ્યું. ત્યારે હંસલો રડી પડ્યો. સાહેબ તમારી જેવા ન્યાયાધીશ આ દેશમાં હશે શું થશે? આ દેશને દેશભક્તોની જરૂર છે સાહેબ, સારા માણસોની જરૂર છે મારા બાપ. ભલે થોડી ઘણી તકલીફ પડશે તમને સાહેબ. 5 વર્ષે આપણા ઘર નથી થતા મહારાજ. 40 વર્ષથી હજી લગ્ન નહીં થયા તો વાડ જઈને બેઠા થાચે એ બાવા નથી બનતા. તો તમે દેશને એકદમ સુધારવો થોડી વાર લાગશે. સારાને સાથ આપો મારા બાપ. હું સાધુ છું, મારે કોઈ હાથે વિરોધ નથી, પણ આ દેશને સારા માણસોની જરૂર છે. તમારા દેશને બચાવો હોય સારા માણસોને સાથ આપો. સારાને આગળ દેશભક્તિની જરૂર સાહેબ. ઘણા જગતમાં છે સાહેબ જેની દેશભક્તિમાં તમે શંકા ન કરી શકો સાહેબ. અને આ દેશની એ જ સેવા કરી શકે જે ખાતો ન હોય ને ખાવા દેતો ન હોય સાહેબ. બીજાનું કામ નથી બાપ, બીજાનું કામ નથી. અને જો તમે નહીં સાંભળો તો એનો નતીજો તમારે ભોગવવો પડશે સાહેબ. જ્યારે જ્યારે આ દેશ નથી સમજો એનું પરિણામ પણ આવે છે. ભગવતી સમજી નહીં, સૂઈ ગઈ. શંકરે કથા સંભળાવી. કેટલાય બેઠા હતા એ ઉડી ગયા. પક્ષીઓના ભાગ્યમાં નહોતા. પક્ષીઓ હતા ગુફામાં, બધાય ઉડવા લાગ્યા. હવે પક્ષીઓ ન સાંભળી શકે તો માણા ક્યાંથી સાંભળે? જેના કિસ્મતમાં હોય ફૂટેલાના ન સાંભળે સાહેબ. મદની માખી પર હરી, કોઈ ખોટું ન લગાડતા. આ તુલસીદાસ બોલ્યા સાહેબ, जिसको बुरा लगे वो तुलसीदास को कहना, मद की माखी पर हरी दुर्गंध हो जाए, नुगना नर ने भक्ति न भावे, कां ऊंघे न कां उठी जाए.
राम नाम का आलसू भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तुलसी એટલે વાલ્મીકનો અવતાર સાહેબ. કહેવાનો ભાવ આવી ગયું છે. પિક્ચરમાં ઇન્ટરવ્યુ પડવું જોઈએ ને ભાઈ. પાર્વતીમાં સૂઈ ગયા, એક પોપટનું બચ્ચું ઈંડામાં તડપતું તું સાંભળી ગયું, બે કબૂતર સાંભળી ગયા સાહેબ. અને શંકર ભગવાને જાગીને જોયું તો પાર્વતી નાકોરા ઢળતા હતા સાહેબ. અમુક અમુક તો નાકોરા એવા ઢોળા, મને ખબર ને ઘરવાળા કેમ રહેતા હશે સાહેબ. શિવજી આંખો ખોલીને જગદંબાને સુતેલા જોયા, જગાડ્યા. દેવી, હા શું કરો છો? કે હુઈ ગઈ હતી. કથા સાંભળી? ક્યાંક સાંભળી, ઊંઘ આવી ગઈ. પછી શું થયું? પછી પસવાડું થયું. હાલો હવે. પણ મહાદેવને થયું હોકારો કોને આપ્યો? અને ધ્યાન કરીને જોયું તો પોપટના બચ્ચાને જોયું. ભગવાન ત્રિશુલ લઈને દોડ્યા, પાર્વતીને ભવ ગુફામાં બેહાડી, અને પેલું બચ્ચું બહાર ગયું અને કીધું, મહાદેવ હવે હું તમારા હાથમાં નહીં આવું. ભગવાન વ્યાસની પત્ની અરણી, જેનું એક નામ છે ગાય, એના પેટમાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી 18 વર્ષ સુધી માના પેટમાં રહ્યા. દ્વારકાધીશ ભગવાન શંકરે કીધું, તમે બહાર આવો, દુનિયાનું કલ્યાણ કરવા માટે તમે આવ્યા છો, અમે તમને કાંઈ નહીં કહીએ. ત્યારે કીધું કે મને વચન આપો, તમારી માયા ન લાગે. બોલે તથાસ્તુ. અને તરફ જન્મ થયો અને હજી તો નાળ પણ ન પડી, ખંભે નાખીને નીકળી પડ્યા સુખદેવ. વ્યાસ પાછળ દોડ્યા, બેટા બેટા. ત્યારે જાડવાએ કીધું કે હવે તમારો દીકરો નથી, આ તો જગતનું કલ્યાણ કરવા આવ્યો છે. અને એ સુખદેવ ગંગા કિનારે પરીક્ષિતને કહે છે, રાજા એ પોતે હું. આગલા જન્મમાં પોપટ હતો, પોપટ એટલે સુખ. અને મેં શિવ પાસે આ કથા સાંભળી, હવે તને સંભળાવું છું, પણ મારી સામું જો, હું આગલા જન્મમાં પોપટ હતો. ઈશ્વરે મોકો આપ્યો છે માનવ બનીને, અને સારું જીવજો મારા બાપ. જીવવા જેવું છે. તમારા મા બાપની સેવા કરજો, તમારા સાસુ સસરાની સેવા કરજો, તમારો જે ધર્મ હોય, તમારા જે ઈષ્ટ હોય એની સેવા કરજો. માનજો બધાને. કોઈ મંદિરોની, કોઈ ધર્મની, કોઈ સાધુની, કોઈ સંતની નિંદા ન કરતા. ઈશ્વરે આપ્યું હોય તો જ્યાં આપવા જેવું હોય ત્યાં આપજો. ત્યાં જાત પાત નાત ધર્મનું જોતા નહીં. એક થાજો મારા બાપ. કારણ કે એક જ આપણે એક જ ધર્મના સંતાની, આપણો એક જ બાપ છે, એક જ મા છે, એક જ ગુરુ છે, એક જ ધર્મ છે. સંપ્રદાય અનેક હોઈ શકે પણ ધર્મ અનેક નથી. અને એ શંકર ભગવાને સુખદેવજીને આ કથા કરી. અને એ સુખદેવજી યોગી હતો છતાં પણ જનકને ગુરુ બનાવ્યા. ગાયની મહિમા સાંભળી અને પછી આ કથા પરીક્ષિતને કહે છે. પાંડવોને કૌરવોનું યુદ્ધ થયું, કૌરવોનો નાશ થયો, પાંડવોને રાજ્ય મળ્યું અને ભગવાન દ્વારકા જવા તૈયાર થયા. ત્યારે કુંતાએ દોડીને કીધું, હવે હું તને ઓળખી ગઈ કે આજ સુધી મને એમ તું મારા ભાઈનો છોકરો છે, પણ એ ગોવિંદ, કુંતા બોલી છે. કુંતા વાચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો. પહેલાની કથામાં 2 કથાકારો હતા. એક શ્લોક બોલે અને એનો અર્થ કરે, ને તો 18 અલગ શ્લોક ક્યારે બોલી શકીએ? કહેવાનો ભાવ, કુંતા કહેશે અમને ડગલે પગલે દુઃખ આપો. તમે બધા જાણતા હશો, છે કોઈ એવું જગતમાં કે ભગવાન પાસે દુઃખ માગે? તમે કોઈ દી માગ્યું? કુંતા કહેશે અમને ડગલે ને પગલે દુઃખ આપો. ભગવાન રડી પડ્યા, હઈ બા તમે તો દુઃખ બહુ ભોગવી લીધું, બહુ જોયું. કુંતા કહેશે દુઃખ હતું ત્યારે તું મારી સાથે રહેતો, હવે અમને રાજ મળ્યું, પાઠ મળ્યું, મારા છોકરા સુખી થયા. હે દ્વારકાધીશ, હવે તમે છોડીને જાઓ છો. પગમાં પડી ગઈ કુંતા. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.